समाचारों तरफ नजर करिए तो भारे वरसाद बाद मुंबई फरी पानी पानी थयुं छे। शહેરમાં अनेक जग्याए पाणी भराया छे। छत्रपति शिवाजी महाराज एरपोर्टनी बहार पण पाणी फरी वळ्या। मुंबईमां अंधेरी सबवे पासे पाणी भराता लोकोने हालाकी। मुंबईमां આજે ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ અપાયું। महाराष्ट्र में जलबंबाकार की स्थिति। भिवंडी थाणीना રહેણાંક विस्तारों भारे वरसादने कारणे ठेर ठेर घूंटणसमा पाणी भराया। साथ ज घरों पाणी घुसी जता लोकोने हालाकी भोगवવાનો वारो आप्यो। मुंबईना उल्लासनगर में धोधमार वरसाद। सतत वरसादने कारणे उल्लासनगर पुल बंध करवामां આવ્યો, ज्यारे भारे वरसादने कारणे जनजीवन पण प्रभावित थयुं। मुंबई में भारे वरसादथी शिवतार नामदारे वाड़ी वच्चेनो रोड धोवाई गयो छे, ज्यारे खेड़ में शिवतर नामदारे वाड़ी रोड ने नुकसान पहोंच्युं छे। रस्ता परनो वाहन व्यवहार पण संपूर्ण बंध करायो। आसामना घणा जिल्ला पूरनी चपेटमां આવ્યા છે। आ वर्षे पूरने कारणे 91 लोकोना मौत थया। 21 जिल्लाना 8 लाखथी વધુ લોકો પૂરથી અસરગ્રસ્ત થયા। तो बिहार में पूर की स्थिति जोवा मळी। बागमती नदीना जलस्तर में वधारो थवाने कारणे मुजफ्फरपुरना बारी और बासघट्टा में अनेक घरों में पाणी भराई गया। बाळको घूंटणसमा पाणी में पण शाळाए जवा माटे मजबूर बन्या। तो दिल्ली सहित 8 राज्यों में वरसादनुं रेड एलर्ट और ऑरेंज एलर्ट आपवामां आव्युं। दिल्ली एनसीआर में भारेथी अति भारे वरसादनी संभावना। 5 दिवस यूपी और राजस्थान में भारे वरसादनी शक्यता। हिमाचल में भूस्खलन ने लीधे 12 रस्ताओं ने बंद करवामां આવ્યા છે, જ્યારે धर्मशाला, कांगड़ा, मनाली और शिमला में धोधमार वरसाद खाबकी रह्यो छे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश माटे वरसादनुं रेड एलर्ट जाहिर करायुं छे। तो जम्मू काश्मीर, पंजाब, हरियाणा में छूटो छवायो वरसाद जोवा मळी रह्यो छे। વધુ 7 मौत साथे आसाम में पूरथी मृतकांक में सतत वधारो जोवा मळी रह्यो छे। आसाम में हजू पण 8.4 लाख लोको पूरथी प्रभावित छे। हिमाचल में वरसाद बाद अनेक विस्तारों में भूस्खलन जेवी परिस्थिति जोवा मळी रही है, ज्यारे लाहोल स्पीतिना उदयपुर में पानी जेम पत्थरों वहता होय तेवा दृश्यों सामे आव्या। तो उदयपुर में नाड़ा में ऊंचाई थी पटकायेला पत्थरों वहता जोवा मळ्या। पानी जेम वहता पत्थरों वीडियो हाल वायरल थयो। हवामान निष्णात अंबालाल पटेलनी आगाही। जुलाई अंत ऑगस्ट शुरुआत में जामशे मेघमहेर। अमदावाद, गांधीनगर, वडोदरा में वरसादी घट पूरी थशे। वरसादी सिस्टम सक्रिय थता राज्य में 17 થી 24 जुलाई भारे वरसादनी आगाही। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र में भारेथी अति भारे वरसाद रहेशे। भावनगर शहरना बोर तळाव, चित्रा, देसाईनगर, मेपानगर, धोबी सोसायटी में वरसाद, ज्यारे वरसादने लई वाहन चालकोने हालाकी भोगवવાનો वारो आप्यो। वलसाडना मधुबन डेम में पानी सतत आवक थई रही है। मधुबन डेम मांथी दमणगंगा नदी में पानी छोड़ायुं। मधुबन डेमना 8 दरवाजा 1.5 मीटरे खोलाया, ज्यारे डेम में पानी आवक 11,886 क्यूसेक है, ज्यारे जावक 38,050 क्यूसेक। नवसारी जिल्ला में सार्वत्रिक वरसाद वरसी रह्यो छे। धोधमार वरसादथी नदी नाळा छलकाया। वांसदाना कावेरी नदी वहेती थई छे, ज्यारे कावेरी नदीना चेकडेम पण छलकाया छे। नवसारी में वरसादथी नदी नाळा छलकाया। चेकडेम परथी जोखमी रीते पसार थई रह्या छे लोको, ज्यारे कावेरी नदी में पाणीनी व्यापक आवक थई छे। डांग में सार्वत्रिक वरसादथी गीरा धोध शरू थयो। गीरा धोधना नयनरम्य दृश्यों कैमरा में कैद थया। सांसद धवल पटेले वीडियो पोस्ट कर्यो, ज्यारे डांग में कुदरती सौंदर्य जोवा माटे निमंत्रण पण आप्युं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे मध्यप्रदेशना इंदौर में पित्रेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करी। सीएम मोहन यादव पण आ पूजा अर्चना समय हाजर रह्या। तो आंध्रप्रदेशना सीएम एन चंद्रबाबू नायडुए महाराष्ट्रना सीएम एकनाथ शिंदे साथे मुंबई में तेमना निवासस्थाने मुलाकात करी। सिविल एविएशन मंत्री अने टीडीपी नेता राम मोहन नायडू पण हाजर रह्या। लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजप कारोबारी बैठक मळी। बैठक में उत्तर प्रदेशना सीएम योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक, केपी मौर्य सहित पार्टीना अन्य नेताओं पण हाजर रह्या, ज्यारे लोकसभा चूंटणी अंगे मंथन करायुं। लखनऊ में भाजप कारोबारी की बैठक में सीएम योगीए कह્યું, यूपी में अगाऊ मोहरम दरमियान ताजियाना नामे मकानों तोड़ी पाडवामां आवता, वायरो हटाववामां आवता हता, परंतु हवे कोई मनमानी नहीं चालती।
હવે કોઈ ગરીબની ઝૂંપડી હટાવવામાં નહીં આવે, તહેવાર ઉજવવો હોય તો નિયમોને આધીન મનાવો, નહીં તો ઘરે બેસી જાઓ. સીએમ યોગીએ ભાજપના કાર્યકરોને સંબોધતા કહ્યું, બીજેપી કાર્યકર્તાઓએ હવે બેકફૂટ આવવાની કોઈ જરૂર નથી. ભાજપ કારોબારી બેઠકમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ કહ્યું, રામ મંદિર અમારા માટે ચૂંટણીનો મુદ્દો નથી, આસ્થાનો મુદ્દો છે. કોંગ્રેસ સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈને લોકસભામાં પાર્ટીના ઉપનેતા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. સાંસદ કોડી કુનિલ સુરેશને મુખ્ય દંડક તરીકે નિયુક્ત કરાયા, જ્યારે સાંસદ મણિકમ ટાગોર અને ડોક્ટર મોહમ્મદ જાવેદને વ્હીપ તરીકે નિયુક્ત કરાયા. બાબા બર્ફાનીના દર્શન માટે હજારો ભાવિકોનો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. અમરનાથ યાત્રિકોના અંક જે છે તે 3 લાખને પાર થવાની સંભાવનાઓ છે. ગઈકાલે બાબાના દરબારમાં 14,200 ભક્તોએ શીશ ઝુકાવ્યું. અત્યાર સુધી 2,03,929 ભક્તોએ અમરનાથ યાત્રા પૂર્ણ કરી છે, જ્યારે જમ્મુના બેઝ કેમ્પથી 183 વાહનોમાં 4,669 શ્રદ્ધાળુઓ રવાના થયા છે. આગામી 19 ઓગસ્ટના રોજ આ યાત્રા પૂર્ણ થશે. કેન્દ્રીય મંત્રી શેખાવતે 53 વર્ષની વયે હરિયાણાના નારનોલમાં સ્કાય ડાઇવિંગ કર્યું. હજારો ફૂટ ઉપર પ્લેનમાંથી કૂદકો માર્યો, જ્યારે શેખાવતનો રોમાંચક સ્કાય ડાઇવિંગનો વિડીયો વાયરલ થયો. એસઓયુમાં પોલીસની હેરાનગતિ મુદ્દે એમએલએ દર્શના દેશમુખની સીએમ રજૂઆત. પોલીસ નાના ગામના લોકોને હેરાન કરે છે. પોલીસ બાઇક ચાલકોને 2,000 થી 3,000નો દંડ ફટકારે છે. જામનગરમાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોનો રાજ્ય સરકારની શિક્ષણ નીતિ સામે સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન. ભાજપ સરકારે બનાવેલી ફી નિયંત્રણ કમિટી લૂંટ ચલાવી રહી હોવાનો આમ આદમી પાર્ટીનો આક્ષેપ. નવસારી સર્કિટ હાઉસ કુંવરજીભાઈ બાવળિયાની અધિકારીઓ સાથે એક રિવ્યુ બેઠક. પાણી પુરવઠા વિભાગના અનેક પ્રોજેક્ટોની સમસ્યા અંગે ચર્ચા કરાશે. ગાંધીનગરમાં અખિલ ભારતીય કોળી સમાજની બેઠક. પ્રદેશ અધ્યક્ષ હીરા સોલંકી કરશે નવા સંગઠનની ઘોષણા. નવા ચહેરાઓ અને હોદ્દેદારોને સોંપાઈ શકે છે જવાબદારી, જ્યારે સંગઠનની તમામ પાંખોના હોદ્દેદારોને બોલાવવામાં આવ્યા છે. કોળી સમાજના સીએમની ચર્ચા વચ્ચે ભાજપના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીએ કહ્યું, કોળી સીએમ બને તો સમાજને આનંદ થશે. આવનારા દિવસોમાં કોળી સમાજનું મહાસંમેલન મળશે. સંગઠન નવા ચહેરા સાથે આવનારા દિવસોમાં કરશે કામ, જ્યારે ઝોન વાઇઝ હોદ્દેદારોને જવાબદારીઓ સોંપાશે. ભાજપ કોર્પોરેટર અમિત રાજપૂતે 7 સાગરીતો સાથે મળી અપહરણ કર્યું. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવીમાં ફૂટેજ કેદ થયા છે, જ્યારે પોલીસે ગુનો દાખલ નથી કર્યો તેવો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસે ફરિયાદ ના નોંધતા લોકઅપ બહાર જ ઊંઘી ગયા. સોમનાથમાં ગુજરાત બાર એસોસિએશનના હોદ્દેદારોની યોજાઈ બેઠક. વેરાવળ બાર એસોસિએશન પ્રમુખે હિસાબ માંગતા નોટિસ ફટકારવામાં આવી. નોટિસ બાદ ગુજરાત બાર એસોસિએશન સામે વકીલોમાં રોષ જોવા મળ્યો. આગળ વાત કરીએ તો ગાંધીધામની ફન એન્ડ ફૂડ હોટલના ફૂડમાં જ વાત નીકળી. ગ્રાહક દ્વારા ફૂડ વિભાગને ફરિયાદ કરાઈ. હોટલ તરફથી કહ્યું આવું તો થતું રહે. કચ્છના તત્કાલીન નાયબ કલેક્ટર જેડી જોશી સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી. સરકારી તિજોરીને 78.67 લાખના નુકસાનીની ફરિયાદ નોંધાઈ. 1.5 દાયકા બાદ નાયબ કલેક્ટર સામે કાર્યવાહી કરાઈ. ભુજ ગ્રામ્ય મામલતદારે નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ. દક્ષિણ આફ્રિકામાં રાજકોટના યુવકને છેલ્લા 1 મહિનાથી બનાવાયો બંધક. યુવક પર ચોરીનો આરોપ લગાવી પરિજનો પાસે 22 લાખની કરી માંગ. પુત્રને છોડાવવા માટે પરિજનોએ એમ્બેસીમાં કરી રજૂઆત. સુરતના ભાઠા ગામ ગ્રીન સિટીમાં પીવાના પાણીને લઈને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. 5,000 થી વધુ લોકોને છેલ્લા ઘણા સમયથી પાણી માટે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવી રહ્યો છે, જ્યારે મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઈ એસએમસી વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા. ભાવનગરમાં સંદેશ ન્યૂઝના ધારદાર અહેવાલની અસર જોવા મળી. ભાવનગરના ભાણગઢ ગામે કોઝવે તૂટી જતા ફરી બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. કોઝવે ધોવાતા 3 ગામને જોડતો રોડ બંધ થયો હતો. ભુજમાં આવેલા સ્મૃતિ વનમાં આર્મીનું હથિયાર પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. આર્મી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા અત્યાધુનિક હથિયારો પ્રદર્શનમાં રાખવામાં આવ્યા. સંદેશ ન્યૂઝના રિયાલિટી ચેકમાં એએમસીની પોલ ખુલી. તલતેજ તળાવની સફાઈનો દાવો પોકળ સાબિત થયો, જ્યારે તળાવમાં એએમસીનું સફાઈ અભિયાન છતાં ગંદકી જોવા મળી.
રાજકોટ અગ્નિકાંડનો આરોપી સસ્પેન્ડેડ ટીપીઓ સામે એસીબીની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી ચૂકી છે, જ્યારે સાગઠિયાએ મંજૂર કરેલા પ્રોજેક્ટની વિગત મંગાવવામાં આવી છે. મોટા ગજાના બિલ્ડરો સામે થઈ શકે છે કાર્યવાહી, જ્યારે નિયમ વિરુદ્ધ પાસ થયેલા પ્રોજેક્ટ અંગે તપાસ કરાશે. રાજકોટ અગ્નિકાંડના પીડિત પરિવારો ન્યાય યાત્રા કાઢશે. મોરબીથી સુરત સુધી ન્યાય યાત્રા કરાશે, જ્યારે રાહુલ ગાંધી પણ જોડાશે ન્યાય યાત્રામાં. પીડિતોને ન્યાય નથી મળ્યો તેવો કોંગ્રેસનો આરોપ. સુરતમાં બિલ્ડિંગ ધરાશયી થયા બાદ તંત્ર જાગ્યું, જ્યારે 48 કલાકમાં 666 જર્જરિત મકાન ખાલી કરવા માટે નોટિસ અપાઈ, જ્યારે 10,000થી વધુ લોકો બેઘર થશે. સ્થાનિકોએ વ્યથા વ્યક્ત કરતા કહ્યું, વરસાદ વચ્ચે બાળકોને લઈને ક્યાં જવું. ડાંગ જિલ્લા પોલીસની સ્કોચ ગોલ્ડ એવોર્ડ એનાયત કરાયો, જ્યારે ડાકણ પ્રથાને નાબૂદ કરી પોલીસે ઉમદા કામગીરી કરી. પીડિત મહિલાને નવજીવન પ્રદાન કરવા માટે સફળ પ્રયાસોને જોઈ પોલીસ અધિક્ષક યશપાલ જગાણિયાને દિલ્હીમાં એવોર્ડ એનાયત કરાયો. અરવલ્લીના મેઘરજમાં ભૂદેવોએ ઇન્દ્રદેવને રીઝવવા માટે યજ્ઞ યોજ્યો. જનતા અને ખેડૂતો વરસાદ માટે ભગવાનને શરણે પહોંચ્યા, જ્યારે ખેડૂતોને વાવેતર નષ્ટ જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. તો બગસરાનો મુંજિયાસાર ચેક ડેમ તંત્રની બેદરકારીને લઈ અને છેલ્લા 3 વર્ષથી તૂટેલી હાલતમાં છે, ત્યારે તરત નવો પુલ બનાવવા માટે સ્થાનિકો માંગ કરી રહ્યા છે. જૂનાગઢના ભવનાથ વિસ્તારમાં પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે રાઇડ્સ ફરીથી શરૂ કરવાની સંચાલકોએ માંગ કરી છે, જ્યારે રાઇડ્સ શરૂ કરવાની મંજૂરી નહીં આપવામાં આવે તો સંચાલકોએ આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. જૂનાગઢના સક્કરબાગમાં ટિકિટના દરમાં વધારો કરાયો. સક્કરબાગમાં ટિકિટના વધારા સાથે અનેક સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. ભુજમાં વરસાદ બાદ અનેક જગ્યાએ ગટરના પાણી ભરાયા છે, જ્યારે ભુજ રેલવે સ્ટેશન પાસે રોડ પર ગટરના પાણી ફરી વળ્યા, જેને કારણે વાહન ચાલકો જીવના જોખમે અહીંયાથી પસાર થવા માટે મજબૂર બન્યા. મહુવાના કડસાર ગામમાં સિંહના આંટાફેરા જોવા મળ્યા. મોડી રાત્રિના સમયે સિંહ દેખાતા ગામ લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. થોડા દિવસ પહેલા જ સિંહે વાછરડાનું મારણ કરી અને મિજબાની માણી હતી. દ્વારકામાં જર્જરિત બિલ્ડિંગ તોડી પાડવામાં આવી. પાલિકાએ ખાનગી માલિકીની વર્ષો જૂની બિલ્ડિંગ હાલ તોડી પાડી છે. ગીર સોમનાથમાં ચાલતી ડિમોલેશનની કાર્યવાહી રાજકીય ઇશારે થતી હોવાના સ્થાનિકોના આક્ષેપ. ધારાસભ્યના ભગવાન બારડના ગામમાં બાદલપુરમાં ચોક્કસ લોકોને ટાર્ગેટ કરી ડિમોલેશન થતું હોવાનો ગ્રામજનોનો આક્ષેપ. તાપીમાં પ્રેમી પંખીડાનો તાપી નદીમાં પડી આપઘાત કરવામાં આવ્યો. પ્રેમિકાના લગ્ન બીજે નક્કી થતા આપઘાત કરવામાં આવ્યો. તરવૈયાઓએ મૃતદેહોની શોધખોળ હાથ ધરી. મોરબીના વાંકાનેરમાં સ્ટન્ટ કરનાર વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી. પોલીસ સ્ટન્ટબાજ સંજય મકવાણાના કરાવ્યા કાયદાનું ભાન, જ્યારે સ્ટન્ટનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી. અમદાવાદના સરદારનગરમાં યુવકની અદાવતમાં હત્યા કરી દેવામાં આવી. 11 મહિના પહેલા થયેલી હત્યાનો બદલો લેવા માટે હત્યા કરવામાં આવી, જ્યારે હત્યામાં 4 આરોપીની સંડોવણી પણ સામે આવી. નસવાડીમાં ડીઝલ ચોરીની કબૂલાત માટે પેટ્રોલ પંપના માલિકે કર્મચારીને માર મારી અપહરણ કર્યાની ઘટનામાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી. લક્ઝુરિયસ કાર, 2 બાઇક કબજે કરી અને 2 આરોપી હજુ ફરાર છે. અમદાવાદમાં સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરાર આરોપીના સીસીટીવી સામે આવ્યા. ફર્નિચરના ગોડાઉનમાંથી આરોપી પસાર થયો. પોલીસે 3 ટીમો બનાવી શોધખોળ હાથ ધરી. સાબરકાંઠામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો વધુ એક કેસ નોંધાયો. સાબરકાંઠામાં અત્યાર સુધી કુલ 7 કેસ નોંધાયા. ચાંદીપુરા વાયરસથી 4 બાળકોના મોત થયા છે, જ્યારે 2 બાળકોની હાલત સારી છે હાલ, જ્યારે અન્ય એકની હાલત નાજુક છે. ભાવનગરમાં વર્તેજ જગ્યાના ખોટા દસ્તાવેજો બનાવનાર આરોપી ઝડપાયો. એલસીબીએ ફરાર આરોપી પથુભા ટીપરાડીના પકડી પાડ્યા છે, જ્યારે જગ્યાના ખોટા દસ્તાવેજ બનાવી અને પૈસા પડાવવામાં આવતા હતા. સાવરકુંડલામાં સામાજિક કાર્યકર રઘુવીર જેબલિયા સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. સરકારી ફોન ઉપર અપશબ્દો બોલાતો હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ફરિયાદ નોંધાતા વનમંત્રી મુડુ બેરા પાસે ન્યાયની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.